say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. On a mission and get high up. I know that I'ma die, reaching for a lot that I don't really need at all. Never listen to replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. Been that nigga since I came out my mama. Thinking God that he never wore a condom. Proven wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can't join it? These niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking. 네, 안녕하세요. 뉴스데스크의 바람잡이 지영훈입니다. 네, 엄주원입니다. 네. 오늘 신청곡이요. 로켓단님이 청하신 노래였는데 네. 스타워킹. 이 가수 이름 뭐예요? 릴 나스 릴 나스 X라는 엑스. 가수예요. 네, 미국의 힙합 가수인데 처음 들어요, 저는. 2019년 최고의 히트곡이 릴 나스 X의 노래였어요. 진짜요? 올타운 로드라고 컨트리랑 힙합을 선배한테 많이 접목한 배웁니다. 컨트리랑 힙합을 접목한 아주 획기적인 노래가 그때 2019년에 나와서 그게 뭐 그럼 원래 좋아하시던 그룹이에요? 릴 아니, 나스 솔로예요. 엑스? 솔로. 그룹이 흑인, 아니에요? 네, 흑인 래퍼 겸 힙합 아티스트인데 이때 너무 올타운 모른다. 로드가 이 사람의 첫 히트곡인데 그게 네. 컨트리하고 힙합을 딱 접목시켜서 굉장히 새로운 노래였어요. 그게 2019년이고 네. 이 스타워킹은 이거는 작년 노래인 것 신곡인가 같아요. 봐요? 이거는 아마 리그 오브 레전드 그거의 세계 대회의 타이틀송이었었던 것 같아요. 네. 근데 이 노래랑 그 올타운 로드는 완전 다르거든요. 곡을 들어보십시오. 우리 힙자랄 돼지 엄마님이 힙자랄은 아니고 이 올타운 로드라는 노래를 제가 굉장히 좋아했었어요. 제가 컨트리를 좀 좋아하거든요. 근데 이 같은 가수 노래 같지가 않네요. 근데 저도 네. 듣기 신나고 좋았어요. 네. 그러니까 래퍼치고 조금 댄스곡 느낌도 보편적인, 나고요. 보편적인. 대중적인. 네.
대중적인 랩을 하는 사람이라 괜찮습니다. 네, 자 잠깐만요. 네. 지장군님 오늘 조깅 갔다 오셨나요? 그러니까 제가 이런 집업을 되게 많이 입는데 이건 그냥 제가 조깅하다 오는 게 아니라 그냥 평소에 제가 이런 집업을 네. 굉장히 좋아합니다. 아 근데 스타일리시하고 좋은데요? 네, 많이 입고 나오니까 그때마다 조깅하고 오느냐고. 또 우리 그러시면? 방송의 매력이에요. 네. 이런 의상이 오히려 더 잘 어울려요. 네. 이런 재킷보다는 네. 좀 가벼운 의상이 더 잘 어울리는 것 또 같아요. 제가 이런 걸 입고 있다 후디 같은 걸 입고 있다 더우면 또 더 벗기도 하고 반팔을 입기도 하고 하니까 그냥 프리하게 저희는 언제나 프리하게. 맞아요. 네. 자, 낮에 눈에 띈 뉴스를 하나 빠르게 보겠습니다. 가시죠. 뭐죠? 자, 진짜 고물가. 네. 지난 1년 동안 아주 지겹게 들었죠. 그래서 소비자원의 통계 시스템이 있어요. 그만두고 싶은데. 참가격이라고 가격정보 종합 포털인데 여기에서 서민들이 주로 먹는 8개 외식 품목의 가격을 작년 연초에서 작년 연말까지 얼마나 가격이 변동됐는지를 한번 집계를 해봤더니 짜장면 값이 네, 저렇게 외식 돼요? 품목 8개 평균 가격이 지난해 1년 사이에 연초 대비 연말에 14% 정도 최고 상승했는데 제일 많이 오른 게 짜장면이었습니다. 그래서 연초에는 5,700원대였는데 12월에는 6,600원이 됐어요. 그러니까 거의 7,000원에 육박한 거죠. 그리고 두 번째로 많이 뛴 건 삼겹살입니다. 200g을 기준으로 봤을 때 17,000원 정도였던 게 19,000원이 됐습니다. 그리고 김밥 2,700원이었는데 옛날에 천국김밥 1,000원짜리 뭐 이런 거 이제 이게 제일 아무 데도 많아요. 없습니다. 네. 김밥이 제일 와닿아요. 네. 물가 오르는 게. 2,100원이었던 게 3,100원이 됐습니다. 근데 이건 평균값이고 보통 우리가 사 먹는 게 4,5,000원 하잖아요. 그렇죠. 마녀김밥 이런 데 가도 2,700원이었던 게 3,100원. 예. 2,700원이었던 게 3,100원. 너무 비싸요. 그러니까 한 줄 그냥 가볍게 그냥 대충 한 끼 떼고 이러고 두 줄 사면 거의 10,000원 그렇죠. 돈이에요. 그렇죠. 그리고 삼계탕, 칼국수, 비빔밥, 냉면, 김치찌개 연초에 비해서 다 10% 안팎 비싸졌는데 이제 10,000원 주고 먹을 수 없는 음식도 굉장히 많아졌습니다. 8개 품목뿐만 아니고요. 지난해 전체 외식 물가를 통계청 수치를 봤더니 7.7%가 상승했습니다. 이게 어느 정도나 많이 뛴 거냐면 92년 10.3% 이후에 30년 만에 상승폭이 제일 컸어요. 야, 30년 더 됐네요. 게다가 올해도 어제 뭐 추경호 장관이 뭐 얘기도 했는데 물가가 좀 하향하긴 하겠지만 2023년에 하지만 당분간 고물가는 지속될 걸로 본다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 당장 설명절세기도 좀 빡빡할 것 같긴 합니다. 설이 빠르더라고요 올해. 네, 이제 얼마 안 남았더라고요. 얼마 안 남았어요. 한 열흘 정도밖에 안 남았는데 예. 정부가 그래도 설 물가는 조금 잡아보겠다 하면서 그래야죠. 16개 성수품의 가격을 작년보다 낮게 가져가기 위해서 공급을 늘리겠다 이렇게 약속을 했고요. 예. 농축수산물은 300억 원 규모의 할인 지원을 하겠다 이렇게 밝히긴 했는데 근데 체감하는 물가는 뭐 정부가 이렇게 뭐 뭘 베푼다고 해도 계속 비싸지 않을까요? 설 명절에도. 네, 그래서 설 인심도 조금 위축되지 않을까 우려가 됩니다. 네. 그 짜장면 7,000원 쓰여 있지만 보통 우리 상암동만 해도 그냥 어디 중식당 가면은 거의 10,000원 돈 하더라고요. 그렇죠. 7,000원인 데도 없어요. 예전에 진짜 예전에 어릴 때 그 집 앞에서 먹던 동네 중식집 2,000원. 그런 게 너무 맛있는데 요즘에는 중식당이 거의 다 레스토랑화돼서 맞아요. 너무 비싸졌어요. 맞습니다. 배선배께서는 짜장면 한 그릇에 얼마 드셔보셨습니까? 이거 기억하시는 짜장면. 조금 밑으로 가실 것 같은데. 500원 500원? 네. 야, 우리 배 짜장면 교수님 500원 시대의 청춘을 보내신 배종호 교수와 학번이 나오네요. 8초 후에 돌아오겠습니다. 네. 원이었던 시대를 보내신 우리 정치평론가 배 교수님 새해 첫 방송이십니다. 복 많이 받으십시오. 네, 복 많이 받으십시오. 네. 시청자분들께도 좀 새해 덕담을 하나 해주시죠. 새해는 거북이처럼 깡충깡충. 네. 왜 뭔 말인지 알겠죠? 우직하게 가지만 속도는 빠르게 가자는 말씀이신 건가요? 아니 우리가 순발력 플러스 지구력 함께 갖춘 새해가 되자. 네. 야, 토끼해라고 거북이를 들고 오실 줄이야. 네. 토끼 얘기할 줄 알았는데요. 그러니까요. 네. 그럼 우리 정치수다도 순발력을 갖추고 있지만 우직하게 지구력도 겸비하는. 네, 뚜벅뚜벅 그렇게 열심히 한번 달려보겠습니다. 자, 첫 번째 새해 첫 정치수다 이 얘기를 여쭙겠습니다. 개각 얘기를 해보겠습니다. 한 달 전만 해도 뭐 새해 개각이 단행될 것 같다 이런 분위기가 좀 많았었는데 어제 윤 대통령이
당분간 개각 없다. 이렇게 딱 잘라 말했습니다. 왜 그렇게 제가 윤석열 된 걸까요? 대통령에게 전화는 안 했지만 네. 생각을 해봤어요. 네. 한 달 전에는 개각 설립하다 했는데 갑자기 바뀌었거든요. 네. 왜 바뀌었을까? 보니까 그 사이에 확실한 변화가 있었던 것은 지지율이에요. 한 달 전에만 올랐죠. 해도 지지율이 사실 바닥을 네. 면하지 못했거든요. 네. 이른바 했겠죠. 그렇죠. 근데 계속해서 올라가지고 지금 뭐 최저 24%에서 쭉쭉쭉 올라가지고 지금 40% 안팎까지 네. 왔단 말이에요. 그래서 윤석열 대통령 입장 또 참모들 입장도 야 이렇게 지지율 잘 나오는데 굳이 개각하면 오히려 국면이 나쁜 쪽으로 갈 수도 있다. 네. 이런 판단을 한 것 같아요. 구체적으로 얘기를 하면은 이제 개각을 할 경우에는 인사청문회를 해야 되잖아요. 또 통과를 해야 되니까. 근데 이제 인사청문회에서 만약에 뭐 인사 참패, 뭐 인사 참사 이런 얘기가 나올 경우에는 지지율도 떨어지죠. 지지율이 좀 떨어질 수가 있거든요. 그리고 네. 또 하나 더 얘기 드리자면 윤석열 대통령의 스타일 한 번 선택하면 끝까지 가죠. 간다. 네. 네, 이런 것들이 어우러져서 개각 안 한다라는 쪽으로 정리된 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 네. 말씀하신 대로 당분간은 개각이 없을 것 같긴 해요. 그렇게 말씀하시기도 했고. 네. 그런데 뭐 이게 쭉 뭐 4, 5년, 5년 갈 수는 없잖아요. 언제쯤 뭐 또 개각을 할 수 있는 상황이 올 수도 있을까요? 일단은 뭐설 집권 2년 차 예, 예. 개각 없이 당분간은 쭉 갈 것으로 보여집니다. 아, 올해는? 말씀하신 대로 국무회의에서도 개각은 없다. 그러니까 뭐 괜한 소문에 흔들리지 말고 네네네. 열심히 일해라 이렇게 말씀을 하셨다고 전해지니까요. 네. 예. 지금 전반적으로 노조에 대해서 굉장히 강경한 네. 기조가 통했다. 그렇죠. 예. 라고 판단했기 때문에 뭐 강경 기조는 계속 갈 것 같고요. 그리고 지금 보면 이제 부동산 세제를 완화하는 쪽으로 계속 가고 있지 않습니까? 예. 그래서 그런 흐름을 계속 이어가면서 당분간 개각은 안 할 것으로 보여지고 또 대통령실에 대해서도 개편은 없다라는 네. 입장을 지금 비서실장이 밝혔어요. 네, 네. 지금 이제 우리가 밭을 8개월 동안 열심히 갈았으니까 이제는 좀 파종할 때다. 네. 그래서 대통령실 같은 경우도 총선 앞두고 이제 비서관들이 막 나가지 않습니까? 예. 그때까지는 당분간 변함없이 아. 현 네네. 체제대로 그대로 갈 것으로 내년 보여집니다. 4월이니까 뭐 올 하반기 정도에나 있을 법 하겠네요. 그렇죠. 그러면. 그리고 이제 대통령실이고 네. 뭐 말씀하신 대로 장관도 그렇게 전망이 됩니다. 그러게요. 지금 채팅창에 아까 네. 우리가 짜장면 얘기했잖아요. 500원 얘기하셨잖아요. 네. 바람난 공자님께서 설마. 1972년 초등학교 졸업식 국민학교셨겠죠. 하고 가족들하고 그렇죠. 학교 앞 화상 중국집 만복장에서 100원이 안 짜장을 되네. 먹었는데 60원이었다고. 아, 그렇죠. 60원. 야, 바람난 공자님 어르신이 오셨네요. 네, 반갑습니다. 어르신. 네. 네, 존경하는 공손히 공손히 방송하겠습니다. 네. 72년에 국민학교를 졸업하신. 네. 자, 그러면 60원 형님. 네. 연초 개각을 하지 않은 걸 가닥이 잡혔으니까 네. 국민의힘의 전당대회 대진표도 조금 더 폭이 좁아질 것 같습니다. 특히 그렇습니다. 권영세 원희룡 이제 그 뭐 차출설은 그냥 뭐 설로 끝나는 거 아니겠습니까 이제. 차출설이 없죠. 굉장히 강력했어요. 네. 그 이유는 지금 현재 당권 주자들이 좀 약하다. 네. 그래서 이른바 말씀하신 대로 차출설 때문에 권영세, 예. 원희룡 특히 이제 권영세 의원 같은 경우가 차출이 된다면 그건 확실한 당대표다. 이런 전망이 있었는데 개각 안 한다. 그러니까 두 분이 움직일 수가 없게 된 거예요. 그럼 이 두 사람 변수는 사라진 거예요. 자, 특히 이제 이것과 관련해서 원희룡 국토부 장관 같은 경우는 1도 관심 없습니다. 네, 오늘 라고 아침에 단 얘기를 했기 1도 때문에 관심 없어. 네. 자, 그러면 이제 남은 사람은 친윤 이제 두 분 있어요. 한 분은 이제 권성동 원조 친윤이죠. 예. 근데 정확하게 얘기하면 김기현 이분은 뭐 원조 친윤 격은 아닌데 예. 김장연대. 그러니까 김기현 장제원 이 그렇죠. 장제원 이분이 이제 원조 친윤 투톱 중에 한 명이니까. 그리고 또 관저에 2번 갔다 오면서 친윤으로 떠오른 감이 그렇죠. 있죠. 독대 예. 해가지고요. 네. 자, 그러면 이제 이 두 분으로 좀 압축이 되는데 역시 또 한 사람을 눈여겨 봐야 돼요. 누구죠? 나경원, 아. 네, 기후대사. 지지율 제일 네. 높죠. 네. 지금. 자, 이분 같은 경우는 당초에 좀 안 나가는 쪽으로 무게중심이 실렸었어요. 이유는 이번에 개각이 있다면은 문체부 장관에 기용될 것이다. 근데 개각에 기용이 안 됐거든요. 그렇죠. 네. 나경원 지금 기후대사 입장에서는 출마해야 될 이유가 생긴 거예요. 예. 그렇죠. 그래서 지금 뭐 아직은 결정을 안 했고 이번 주말이나 또는 뭐 다음 주 첫 주면은 입장을 발표한다고 하니까 좀 지켜봐야 되겠고 특히 이제 나경원 기후대사 같은 경우는 지금
강력한 빅2 유승민 예. 둘 중에 하나지 않습니까? 네. 그래서 나경원 기후대사가 출마 쪽으로 가닥을 잡으면 또 한 번 요동칠 것 같고요. 그러게요. 그 다음에 이제 눈여겨볼 대목은 이제 유승민 빅2까지도 또 출사표 던지면은 이제 본격적으로 달아오겠습니다. 네. 그럼 뭐 국민의힘 전대 이야기 계속 이어가 보면 윤상현 의원 네. 차기 당대표는 험지에 출마해라. 네. 네. 수도권 중에서도 어려운 곳에 가라. 네. 이런 거겠죠. 또 이 발언에 대해서 김기현, 장제원 의원 등 이제 영남권에서는 많이 불편해 보이고요. 정도가 아니라 불편한 불편한 정도가 아니라 네. 폐륜이다라고까지. 폐륜? 네. 그런 언급까지 했어요. 네. 그러니까 뭐 지역 유권자들을 고려하지 않은 폐륜적 발언이다 이렇게 네. 얘기를 했더라고요. 네. 그러니까 지금 장제원 이제 의원은? 전대가 네. 가까이 오긴 왔나 봐요. 그러니까요. 당권 주자들끼리 말의 인플레가 좀 세지고 있네요. 김기현 의원은 뭐 참 한가한 소리다, 뭐 좁쌀 같은 얘기다, 뭐 이렇게 얘기를 했더니 뭐 결까지론이다. 네, 그리고 그랬더니 윤상현 의원은 또 장제원 의원이 뭐 꼰대가 됐구나 또 이러시면서 굉장히 격해지고 있습니다. 왜 이러는 걸까요? 뭐. 선거 이제 맞네요. 결국은 내가 이겨야 된다. 그렇죠. 라는 이제 그런 논리를 개발하고 있는데 지금 뭐 수도권 출마론 주장한 사람은 역시 이제 수도권에 기반을 둔 안철수 그리고 윤상현 두 분이 이제 이렇게 포문을 열고 있고 여기에 대해서 지금 뭐 장제원, 김기현 두 김장 연대 팀들도 뭐 아까 네. 말씀하신 다 그런 내용. 네. 특히 이제 김기현 당권 주자 같은 경우는 중요한 것은 경쟁력이다. 어떻게 공천 시스템을 확보해 가지고 총선에 승리할 수 있느냐. 이 리더십이 중요한 거지. 뭐 지역구가 어디냐가 중요한 거냐라고 이제 반발을 하고 있는 그런 상황입니다. 예. 근데 역대 선거 결과를 보면은 그 당 대표가 수도권이 출마해야 한다 이 말에 맞는 말은 맞는 말입니까? 어떻게 보십니까? 제가 상당히 그럴듯해서 네. 좀 자세히 살펴봤더니 네, 네. 전적으로는 안 맞더라고요. 아, 그래요? 네, 당장 첫 번째 지난번 21대 총선 네. 황교안 대표. 황교안 네. 대표였거든요. 종로였거든요. 형식 네. 번지. 네. 근데 완전 참패를 했어요. 네. 참패 중에 참패. 험지에 나가긴 네. 나가셨네요. 나가긴 나갔네요. 나가긴 대표 나가셨네요. 참패. 네. 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 또 뒤집어서 선거에 여왕하면 박근혜 네. 전 대통령 아니었습니까? 네, 네. 근데 이분 같은 경우가 지역구가 대구 아니에요. 그렇죠. 근데 거의 싹쓸이했어요. 그렇죠. 그러니까 이제 이거는 안 맞죠. 자, 그러면 뭐가 맞을까? 제가 볼 때는 역시 이 당 대표 경쟁력이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 네. 그리고 또 이준석 전 대표, 홍준표 대구시장 당권 주자들 엄청 세게 비판하던데요. 네. 그 홍준표 시장 글 보니까 뭐한 사람 쭉 썼는데 네. 누군지 알 것 같아. 알 것 같게 썼어요. 거기다가 주석을 제가 달면 제가 명예훼손에 해당이 될 정도로 독서를 퍼붓어요. 아니, 이미 언론에 다 나왔어요. 네. 누군지. 다 나왔죠? 근데 정치 고관여층은 안 봐도 알 것 같아. 유승민, 나경원 등등의 자, 예. 이거 보니까요 상당히 오늘 가장 재밌는 그런 대목이 아닌가 생각이 됩니다. 역시 이제 지금 이준석 전 대표 같은 경우는 세월혼으로 때렸어요. 세월혼. 그리고 홍준표 지금 대구시장은 또 맹구론으로 맹구. 때렸어요. 근데 이제 각자 속셈이 있는 것이죠. 속셈. 이준석 속셈 뭘까요? 자, 이번 전당대회 당권 투쟁에서 반드시 친윤이 이른바 아작이 나야 된다. 그래서 유승민이 돼야 된다. 그래야지 내가 앞으로 정치적으로 재기할 수 있다. 네. 이런 속셈이 담겨 있는 것이고 네. 홍준표 대구시장 같은 경우는 이제 다음에 내가 대권 확실하게 먹겠다라는 이제 그런 뜻으로 보여지는데 이준석 전 대표 이른바 세월혼을 얘기했어요. 네. 다 새우들이야. 새우 고래 두 마리가 많은데. 고래되냐? 네. 그렇게 얘기를 하면서 또 과거의 사례를 또 소환을 했어요. 네. 자, 박근혜 전 대통령 보수의 아이돌이었다. 그런데 자기가 심으려고 했던 서청원 됐느냐? 아니다. 안 됐다. 오히려 안 심으려고 했던 김무성 대표 탄생했지 않느냐. 이 얘기는 뭡니까? 그래, 내가 지지하는 유승민이가 될 수 있는 이변이 일어날 거야 라는 이제 얘기고요. 유승민 그다음에 의원은 홍준표. 지지한다는 얘기는 절대 안 하더라고요. 안 하죠. 예. 왜냐? 안 한대요. 노골적으로 지지한다면 역풍이 불어가지고 그렇죠. 안 되니까 안 되니까. 은유적으로 지지를 하겠다라는 이제 그런 네. 입장이겠죠. 그다음에 이제 홍준표 맹구론이 뭐냐? 저요. 저요만 네. 뭐냐 말이야. 정말 당신 스스로가 실력이 있어야지. 라고 얘기하면서 아주 독서를 쫙쫙쫙쫙쫙 다 네. 냈는데 이걸 제가 일일이 설명할까요? 하시고 한 사람만 싶은데도. 해볼까요? 네. 자, 친박 행세 득세 오도 가도 못하고 정치 생명 이어가는 사람. 이 사람 누굴까요?
이거는 이제 윤상현 의원이다라고 언론에서 라고. 주석을 단 네. 거고요. 그 다음에 그렇게 피해 가신다고요? 사역으로 배신자들과 야합하다가 막천 공천으로 총성만 친 사람. 이건 누굴까요? 이거는 황교안 전 대표라고 언론에서 언론에서 주장하고 달았어요. 그리고 있습니다. 아까 이제 네. 유승민 또 나경원 의원도 있습니다. 나경원 의원에 대해서 한번 해볼까요? 자, 넘어가려다가 원내대표 안 준다고 남았다가 잠바과 야합에서 당 지도부에 입성한 수양버들 같은 사람. 네. 한 사람 더 해줄까요? 안 하실 것처럼 탄핵에 아시네요. 찬성해서 넘어가서 분탕질 치다 돌아온 사람 누굴까요? 유승민. 이라고 언론에서 네. 해석을 했더라고요. 네, 배종호 교수님이 지금 누구를 적시하신 건 절대 저는 아닙니다. 안 했어요. 제가 하면 명예훼손 걸릴 것 같아요. 아닙니다. 네. 배 교수님 입을 통해서 나간 건 맞습니다. 하지만 언론을 인용하셨습니다. 네, 네. 인용하셨습니다. 매체 통해서 나갔습니다. 네, 네, 자, 알겠습니다. 야권 얘기도 해보죠. 네, 야권 얘기를 해보겠습니다. 민주당 이제 이재명 대표 검찰 소환 앞두고 있는데 지금 네. 친노, 친문, 뭐 동교동계까지 뭐 광폭 행보를 하고 있습니다. 이틀 전에 양산 가서 문재인 전 대통령 만났는데 여기서 문 전 대통령이 뭐 여러 가지 말을 했지만 이재명 대표에게 굉장히 힘을 실어주는 발언도 했더라고요. 네, 힘을 확실하게 실어줬죠. 네. 두 가지가 저는 힘을 실어준 것 같아요. 하나는 이재명 대표 중심으로 민생 경제 해결하는데 최선의 노력을 다하십시오. 네. 이 얘기는 뭐겠습니까? 역시 이제 친문의 좌장 중심은 문재인 대통령이에요. 그렇죠. 이런 문재인 대통령이 이재명 대표와 함께 해라 네. 라고 얘기하면 친문들은 따를 수밖에 없는 것이죠. 그러면서 또 하나도 굉장히 중요한 메시지를 얘기했어요. 민주주의 절대 후퇴해서는 안 된다. 이 얘기는 뭐겠습니까? 결국 현재 검찰의 대대적인 사정 드라이브를 겨냥한 건데 문재인 대통령이 이재명 대표에게 힘을 실어주고 또 검찰에 대해서 경고장을 나는 이런 메시지를 던진 것은 지금 자신에게 대해서도 지금 네. 검찰 수사가 막 전방위적으로 이루어지고 있지 않습니까? 네. 뭐 서해 피격 공무원 거기다가 뭐 북송 거기다가 또 하나는 이제 통계 조작 예. 논란 이 부분에 대해서까지 지금 감사원 수사하니까 결국 수사로 이어질 것이다. 그래서 제가 볼 때는 이제 앞으로 새해에는 이 강경 드라이브에 맞서서 문재인 전 대통령까지 전면에 설 가능성이 남아있다. 이렇게 전망이 됩니다. 네. 실제로 지금 뭐 북한의 무인기 문제까지 언급하고 네. 이태원 참사까지 언급하고 있기 때문에 문재인 전 대통령이 지금 정치의 중심으로 상당 부분 들어온 그런 모습입니다. 말씀 들으니까 갑자기 궁금해진 건데 그날 신년 인사회에 네. 이재명 대표가 문재인 전 대통령 만나느라고 안 갔잖아요. 네네네. 오부 의원이랑 야당 대표 다 왔는데 네네네. 그건 어떻게 보세요? 안 간 건? 일정 때문에 못 간 것은 뭐 어쩔 수가 없고 또 하나는 미리 문 전 대통령이랑 약속이 돼 있었다. 또 하나는 여권에서 제대로 예우를 안 했어요. 그게 뭐냐? 전화 팩스로 보내버렸어요. 팩스로 메일로 보냈다고 네, 하더라고요. 네. 그렇죠. 메일로 예. 보내버렸어요. 그러면 최소한 제가 볼 때는 정무수석 정도는 예방을 해서 초청한 것이 모양새에 맞지 않나라는 생각이 들고요. 저는 그럼에도 불구하고 이재명 대표가 갔었으면 더 낫지 않았을까. 왜냐 워낙 지금 전국이 대결 전국이냐. 네. 차라리 가가지고 거기서 기자들에게 정식으로 좀 여야 지도부가 만나야 되는 거 아니겠습니까? 대통령 맨날 저 여당 지도부만 초청하지 말고 저도 또 야당 지도부도 정식으로 초청해 주세요 라고 했으면 네. 굉장히 좀 윤석열 대통령이 아프지 않았을까요? 그 문희상 전 부의장이 그런 인터뷰를 했더라고요. 네. 그렇군요. 이재명 대표는 갔어야 됐다. 그리고 이재명 대표를 초대하는 방식은 훨씬 예우를 갖췄어야 됐다. 그 두 가지 지금 하신 말씀을 문희상 전 부의장이 그대로 얘기를 했는데 참고로 본인은- 문희상 네. 전 의장하고 제가 네. 전화 통화한 적은 없습니다. 그래서 본인은 이제 이명박 대통령의 전화를 직접 받고 청와대에 신년 인사회에 갔다고 그렇게 얘기를 했더라고요. 누군지는 네. 밝히지 않았던데 이명박 전 대통령인가요? 그때 그 시기가 이제 그때니까 그래서 갔어야 됐던 게 맞고 초대에는 더 예우를 갖췄어야 됐다. 그렇죠. 지금 교수님께서 하신 말씀이랑 똑같은 얘기를 네. 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 상당히 좀 합리적인 분이네요. 네네. 알겠습니다. 이런 가운데 오늘 이태원 참사 국정조사 이야기도 안 할 수 없는데 오늘 첫 국회 청문회죠? 네, 오늘 어떻게 이제 진행됐습니까? 첫 청문회가 열린 것은 제가 상당히 네. 좀 다행으로 생각을 합니다. 좀 어수선하게 열렸어요. 왜냐하면 예. 송병주 전 112 상황실장 등 5명이 불출석을 해가지고 동행 명령장을 발부를 했고 뭐 증인 문제, 자료 제출, 뭐 부실 문제 이런 것들 속에서 진행이 됐는데 오늘 이제 보니까 현장 통제가 제대로 안 된 부분이 역시 사실로 확인이 됐어요.
보니까 용산 소방서 현장 대응팀이 현장에 도착했을 때 현장을 통제하는 경찰 딱 2명밖에 없었대요. 자, 굉장히 안타까운 문제고요. 여당은 이제 이번 이태원 참사 책임을 주로 용산경찰서장의 현장 대응 실패로 몰아가는 쪽에 좀 집중을 했고 반면에 민주당은 마약 수사에 집중하다 보니까 구체적으로 보니까 당일 형사 50명 정도가 이 마약류 단속 예방 활동을 벌였더라고요. 그래서 이러다가 좀 이태원 참사에 대한 예방이 부족했고 통제가 부족했고 결국 참사가 난 것 아니냐라는 쪽에 방점을 찍었습니다. 근데 이 국정조사 기간이 이번 주말까지더라고요. 굉장히 짧아요. 사흘밖에 안 남았어요. 네. 네. 그래서 유가족들은 지금 연장해야 한다고 하고 네. 국회에서도 좀 연장해야 되는 거 아니냐는 얘기가 나오고는 있다는데 어떻게 될 것 같으십니까? 일단 이제 기간 연장 쪽으로는 가닥이 좀 잡힌 것 같아요. 왜냐하면 주호영 원내대표 같은 경우도 기간 연장에 대해서 긍정적으로 근데 이제 연장의 기간에 대해서는 구체적으로 민주당 한 열흘 정도, 국민의힘 한 일주일 정도. 그런데 그보다 더 심각한 문제가 그러면 제3차 청문회를 어떤 방식으로 할 거냐, 그리고 증인을 누구를 부를 거냐 가지고 지금 이견이 굉장히 팽팽해요. 구체적으로 지금 국민의힘 같은 경우는 신현영 닥터카 탑승 논란. 네, 그래서 그분도 좀 증인으로 채택해야 된다라고 얘기를 하고 있고, 반면에 지금 민주당 같은 경우는 증인, 또 생존자, 또 전문가 이런 사람도 좀 증인으로 채택해야 된다라고 해서 지금 옥신각신 하고 있는데, 저는 이 문제를 좀 유족 중심으로 해서 유족들이 원하는 방향으로 해주는 것이 가장 맞는 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 이제 사흘밖에 안 남았기 때문에 제대로 할 거는 없어요. 특히 이제 3차 청문회는 못 하거든요. 6일이 2차 청문회니까. 그럼 이걸로 끝내면 안 되죠. 유족들의 원망이 계속 남아있으면 이거는 유족들의 문제만이 아니고 결국 사회 전체 갈등과 분열로 이어지거든요. 그래서 이번 기회에 유족들이 그나마 정말 원한이 남지 않도록 해드리는 것이 맞지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 이상민 장관 책임론은 뭐 계속 있어 왔습니다만 거치는 어떻게 해야 될 걸로 보세요? 지금 뭐 개각이 없으니까요. 당초에는 뭐 개각이 있으면은 또 여권에서 계속 주장하는 것이 수사 마치고 국정조사 마치고 해서 그래서 이제 자연스럽게 교통정리가 될 줄 알았는데 그럼 이제 스테이거든요. 유임이거든요. 그러면 지금 민주당에서 오케이, 그러면 우리는 탄핵으로 우리 책임을 반드시 묻겠다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 근데 탄핵 요건이 일단 탄핵 소추안이 국회 통과돼야 되는데 3분의 1 발의, 그래서 제적 가반 찬성, 그럼 탄핵 소추안은 분명히 통과가 되거든요. 그럼 탄핵 소추안이 국회에서 통과되면 당장 장관 직무가 정지가 되는 거예요. 그러면 이게 강대강이 계속되거든요. 그러면 지난해도 내내 강대강 정국이었는데 새해도 벽두부터 강대강으로 이어질까 우려가 됩니다. 연초부터 강대강 분위기에 좀 이렇게 좀 즐거운 얘기 좀 해봤으면 좋겠는데. 즐거운 얘기. 어떤 게 있을까요? 글쎄요. 뭐 나오면 우리들의, 이게 우리가 기다렸던 즐거운 얘기. 우리들의 신상 얘기라면 즐거울 텐데. 그렇죠. 그런 수다 하나 좀 떨어볼까요? 짜장면가? 중대선거구제 얘기를 못했네요. 다음 주에 중대선거구제 얘기도 해보고. 이게 중대선거구제 마무리 딱 한마디 하면 실현 가능성 없습니다. 왜냐? 여당 내에서도 이견이 많고, 그러니까요. 야당 내에서도 이견이 많고, 많아서. 그리고 오늘 이재명 대표가 상당히 부정적인 얘기하고 대안으로 비례대표제 강화하자라는 입장이기 때문에 실현 가능성 없습니다. 이 얘기는 다음 주에 다시 더 나누는 걸로 하고 연초부터 나눌 얘기가 많았습니다. 다음 주에도 기대하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 8초 후에 오겠습니다. 뉴스데스크 큐시트 빠르게 보겠습니다. 톱은 뭐 이겁니다. 윤석열 대통령이 그 북한의 드론 침범과 관련해서 북한이 다시 우리 영토를 침범하는 일이 생긴다면 9.19 군사합의 효력 정지를 검토하겠다. 검토하라 이렇게 지시를 했습니다. 이 9.19 군사합의가 그러니까 문재인 정부 시절인 2018년 9월 평양에서 남북 정상회담이 있었잖아요. 그때 남과 북이 일체의 군사적 적대 행위를 전면 중지하기로 약속한 합의가 9.19 군사합의입니다. 근데 윤석열 대통령은 이미 이건 깨졌다 이렇게 판단을 한 거죠. 그리고 지금까지 여권에서 이 9.19 군사합의를 이제 중단해 그 효력을 없애야 된다, 재검토해야 된다 이런 얘기는 있었지만 대통령이 직접 이걸 언급한 건 이번이 처음입니다. 북한에 굉장히 강력한 경고 메시지를 준 걸로 보이고요. 그리고 군 당국이 육해 공군과 해병대가 함께하는 드론 사령부를 창설해서 북한의 드론 공격에 또 대응하기로 했습니다.
톱블록에서 윤 대통령의 발언 또 군의 대응책 살펴보고요. 앞으로의 남북 관계에 이게 어떤 파장을 줄지도 전망해 보겠습니다. 네. 자, 중국인 확진자 도망갔죠. 엄청나게 늘고 있습니다. 이틀 만에 지금 인천공항에서 590명이 검사를 받았는데 136명이 확진이에요. 4명 중 1명 꼴입니다. 23%. 이렇게 위중한 상황에 확진을 받은 중국인 격리자가 호텔로 격리시설로 이송되던 중에 달아났습니다. 그래서 지금 동선이 오리무중인데 방역당국이 얼굴을 공개해야 하나 이거를 사법당국과 지금 협의를 하고 있다고 합니다. 왜 이런 일이 벌어졌는지 중국발 그 입국자에 대한 방역에 지금 구멍은 없는 건지 살펴보겠습니다. 자, 이제 본방할 시간인데요. 어제 부동산 그 규제 완화로 둔촌주공이 살아났다 이런 얘기가 나오고 있어서 현장 살펴봤고요. 예. 오늘 이기영 검찰로 송치되면서 살인 행각 죄송하다 이렇게 말을 했습니다. 수사 상황 어떤지 살펴보겠습니다. 추가 피해자는 없다는 네. 발언까지 했군요. 자세한 내용은 본방을 통해 확인해 주시기 바랍니다. 내일 오겠습니다. 감사합니다.